Good day, everyone. Today's session is about the history of psychological assessment. So, in this session, I am explaining about how the psychological assessment has started. So, let us see about how in China, uh, as long ago as 2000 BC itself, the psychological assessment has been used. So, this was started with the Chinese civil service testing, wherein, in order to assess the language competence of the prospective civil servants, the written tests were used mainly to assess the language competence. ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮಾಪನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದ ಮೊದಲೇ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್. ಇನ್ ಮಿಡ್ 1800 William Wundt studied mental processes to formulate general laws of behavior, and it could obtain consistent results for each person from trial to trial. However, differences between people remained. It has viewed these individual differences as error. Other psychologists viewed individual differences as important phenomena, and it is the basis for mental tests. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಆದವು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 1800ನೇ ಇಸವಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ವೂಂಡ್ರವರು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಯತ್ನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂಥ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯಾ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮಾಪನಗಳು ಮುಂದೆ ಮಾನಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ಟನ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ he came to know that, according to Galton, the intelligence run in families. That means the intelligence is inheritable in its character. And for the development of statistics, mainly to measure the extent to which variables are related, allows objective measures of heritability. ಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ಟನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಾಪನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಾಪನದ ಮುಖಾಂತರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮೇಧಾವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
contemporary theory of intelligence based on Locke's empiricism. For example, according to them, newborn mind is like a tabula rasa. So the knowledge arrives via the senses, and to measure the intelligence, obtain index of sensory acuity. Whereas the problems are the measures of sensory abilities were not related to other measures of intelligence and could not demonstrate validity. Whereas according to James Cattell, studied with Wundt, they tried to identify the individual differences among people. From Galton adopted tests of sensory or motor function, and they coined the term called mental tests and prepared US for acceptance of psychological tests. Alfred Binet, next comes Alfred Binet. He tries to identify mentally retarded children. Binet separated mentally retarded from mainstream children and measured higher intellectual processes. Binet assumed that intelligence grows with age throughout normal childhood. Best index of intelligence is the verbal ability. ನಂತರ ಕೆಟಲ್ ರವರು ಅಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಕೆಟಲ್ ಎನ್ನುವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಲಿಯಂ ಊಂಡ್ರವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಲ್ಟನ್ ರವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾ ಮತ್ತು ಚಲನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಟಲ್ ರವರು ಮಾನಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬಿನೆಟ್ ರವರು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿನೆಟ್ ರವರು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿನೆಟ್ ರವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಿನೆಟ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವರು ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇವರು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. Binet, along with Simon, has developed a scale called Binet-Simon scale in 1905, which was revised in 1908. This scale includes 30 items with in an order of difficulty. It assesses memory, judgment, and reasoning, and it also distinguishes younger from older children. The scores increased with age for each child. Scores were correlated with school grades and with teacher ratings of intelligence. The test, this Binet-Simon scale, distinguished mentally retarded from normal children. ಆನಂತರ ಸೈಮನ್ ಎಂಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಿನೆಟ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 1905ರಲ್ಲಿ ಬಿನೆಟ್-ಸೈಮನ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಪಕ 1908ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪುನರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿನೆಟ್ ಸೈಮನ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಪರೀಕ್ಷಾ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಪಕವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಅಂಕಗಳು ಸಹ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ
ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧವಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಪಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಲೂಯಿಸ್ ಟರ್ಮನ್ ಎಂಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದು 1916ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಬಿನೆಟ್ ಮಾಪಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಪಕವನ್ನು ಸುಮಾರು 1,000 ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಕ್ಕಳು 3ರಿಂದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾನಕೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಲೂಯಿಸ್ ಟರ್ಮನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಲೂಯಿಸ್ ಟರ್ಮನ್, a psychologist, has developed a test called Stanford Binet test in the Stanford University in 1916, wherein the norms were established based on the American kids in the age group of 3 to 13 years. Next comes the David Wechsler test. Wechsler has found out an intelligence test for adults and which is revised for children, which is called as a WISC and the WAPSI. WISC is the Wechsler Intelligence Scale for children, and WAPSI is the Wechsler's pre-primary school scale of intelligence test. ಆ ನಂತರ ಲೂಯಿಸ್ ಟರ್ಮನ್ ರವರ ನಂತರ ಡೇವಿಡ್ ವೆಚ್ಲರ್ ಎಂಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೇ ವೆಚ್ಲರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಾಪ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಾಪಕವನ್ನು ಡೇವಿಡ್ ವೆಚ್ಲರ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಂದರೆ ಸಮೂಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಾಪಕಗಳು. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆರ್ಮಿ ಆಲ್ಫಾ ಎಂದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಮಿ ಆಲ್ಫಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರದಂಥ ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಮಿ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ವೆಚ್ಲರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಫಸ್ಟ್. That time the Army Alpha test has been developed in order to assess the intelligence of the literates, whereas the Army Beta test has been developed to measure the intelligence of illiterates and also for the non-English speaking recruits. Thank you.